على محمد يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل يا ربي صل على محمد واخلق بنا ربي خير محيا يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعفو وانفع يا ربي صل محمد يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واسرف واردع يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد نهل فيه اسمك الممنع يا ربي صل يا ربي صل على محمد ربي ارضى عنا رضاك ارفع يا ربي صل محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي صل على محمد رفيق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل محمد يا ربي صل سلم السلام عليك زين السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك زين السلام عليك طه يا طبيب
السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أدخل الجنة السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أدخل الأذكياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبد المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا. لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وهبانا. معالك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سبل النجاة إيمانا. وعلى صحابتك الكرام أمات دينك أسبحوا لولائه عنوانا. والتابعين لهم بصدق هدى هادي المودة هيج الأسجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى واليا نشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا. احتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتهن تسأل ربها الرضوانا. أهل المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهب بالآذانا. وانزد إلى وسط طه المجتبى واهدر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبعنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه
والنور طه عبده من به في ذكره عاد به منانا صلى الله عليه هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرح وعظ به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومؤتسما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستسئرا أنوارا أنكيلا متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عمدا وكن يغضانا صلى الله عليه واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق من سبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح الإله صانا طهره الله حماه تاره وما برق مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنصر والتوكيد رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نصر الإله نعوته في القطب بينا لنا دبيانا صلى الله عليه أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إنسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنون وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعلم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قط لا أتوانا صلى الله عليه حتى أناد ارفع وسلطوت وكل يسمع لكونك نجم فخرك بانا صلى الله عليه ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنانا صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا فلا سوف يعطيك فترضى جل من موت تقصر عنته نهانا صلى الله عليه لله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيه عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا الوقت البرج لأحمد الندم من ماساه قد كان أمرت به الأم الأمينة بنت وهب من لا على الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب روعان برهانا قد كان يقول طه وجهه بشرا إلى الابن المسعود هيانا وهو ابن هاشم الكريم السامي بن عبد المنبي من قصي كان صلى الله عليه وللراك من سنوا قد اعتلى عاجز بذلك سانا وقد وصل المصطفى تترى في سلسلة وصله دانانا هناك كيف علم ربي إسماعيل كان للأبي معانا وحين معمل بها منة لم تذكر سيقود نسوانا وبالعض الأكبر من رب السماء أنكس الأدى والهم والأحزان ورد كما
قد جاء من البيان المقيمين شرف الأقوال بدر من ببطنها فاستبصرت وننى المخاد فأدريت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم في كل لحظة من أبد خلقه ورد نفسي وجنته ومداد كلماته وتجلت أنوار من كل جهة فوق الميلاد المسبحانا وقبلتنا برجة الشمس الهدى ظهر الحبيب وكرما ومسانا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواهي أما كل القول أجمع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك نكست أصنام شرك وبنا شرك تصدى وتناوبت الهداية وهم الكفر تزعزع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام بالرسالة من به الآفات تدفع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة
يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا عظيم المن يا رب يا الله لنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي الله ببركة الهادي مشفع يا وبه فانظر إلينا يا الله واتنا بكل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا صلى الله الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الترى وآله وصحابه حسنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Kiai Haji Abuya Syukri Ya'qub wa ta'ala Allah bituli hayatih wa nafa'ana bih bi'ulubi bidaraini amin. Juga yang kita hormati pemimpin kita Bapak Wakil Wali Kota Tangerang Bapak Haji Syahrudin, Bapak Lurah, para guru-guru, Ketua DMI Kecamatan Larangan Bapak Ustadz Deden Alamsyah, juga para alim ulama yang lainnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama dapat dikumpulkan oleh Allah di rumah Allah, di tempat yang paling dimuliakan oleh Allah, di masjid, dalam rangka acara tawakupan penutupan pengajian rutin Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Larangan setiap malam Selasa yang kita namai majlisnya Majlis Nahjus Salam, ya, asuhan daripada guru kita. Dan ini alhamdulillah sudah berjalan istiqomah, dan alhamdulillah para kiai-kiai, para guru setiap malam Selasa istiqomah hadir ngambil ilmu dan barokah dari guru kita Kiai Syukri Ya'qub, yang boleh bilang kata beliau ini barang langka, ya, mungkin hanya beliau di sini satu-satunya ulama sepuh yang pernah ketemu melihat para aulia Allah di zamannya, para guru-guru kita, sehingga sekarang kita bisa memandang beliau dan memandang guru-guru para aulia melalui pandangan mata beliau. Alhamdulillah. Hadirin jamaah sekalian, acara ini juga sekalian pembukaan Roahan Akbar sekecamatan Larangan yang tergabung dari OKP yang ada di Larangan ini, yang juga dimotori oleh Nahdlatul Ulama MWC Kecamatan Larangan bersama dengan OKP-OKP yang ada di Kecamatan Larangan ini. Alhamdulillah. Insya Allah selama 10 hari berturut-turut setelah ini tawakuf bertutup, lanjut besok 10 hari sampai puasa kita. Ntar puasa ngaji lagi, habis ngaji kita ngaji lagi, terus ngaji lagi sampai mati kita ngaji. Insya Allah. Emang kerjaan kita ngaji, ngaji ngajaknya ngajak ngaji, ya, bukan ngajak kemana-mana, ngajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga di sini markas majelis silaturahim, habaib, kiai, asatid dan tokoh masyarakat. Jadi di sini tergabung para habaib, guru-guru, para kiai tergabung dalam satu wadah namanya Majelis Silaturahim. Dan kebetulan di sini tempat ngumpulnya. Dan salah satu agendanya alhamdulillah Majelis Silaturahim telah membangun pondok pesantren namanya Pondok Pesantren
majelis silaturahim yang diasuh guru-gurunya dari kiai-kiai yang ada di larangan ini. Jadi kebetulan saya sebagai ketempatan saja, dan alhamdulillah baru sekitar 7 bulan dibentuknya pondoknya. Tapi kalau majelisnya itu 15 tahun berjalan, tapi pondoknya baru 6 bulan 7 bulan, makanya masih banyak kurang Pak Wakil nih. Jadi wajar-wajar mungkin tempat WC-nya masih berantakan, tangganya berantakan. Ya dengan datangnya Pak Wakil berkahnya mudah-mudahan jadi beres nih. Ya kita minta doanya. Juga kita minta kalau nggak berkenan untuk nengokin kamar santri, ke tempat-tempat santri di atas, kali ada yang kuncinya patah, mungkin bisa ada digantiin kuncinya. Demikian, kebetulan para jamaah, Pak Wakil katanya masih ada acara lagi dari sini, jadi minta duluan. Padahal banyak habaib juga mau datang Pak Wakil, nanti belum lagi ngajar di tempat lain. Namun kita hormati beliau, alhamdulillah terima kasih banyak sudah mau berkunjung ke majelis Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Larakan, yang kebetulan Ustaz Dede ini beliau ketua DEM. Mungkin sama Pak Wakil udah nggak asing lagi, beliau sering ketemu dengan Pak Wakil. Kepada Pak Wakil Wali Kota kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama, para kiai, wabil khusus guru kita, penceramah kita pada malam hari ini, Bapak Kiai Haji Syukur Yakub, alhamdulillah sudah hadir tengah-tengah kita walaupun jaraknya lebih jauh dari kita. Terima kasih Pak Kiai sudah selalu memberikan pencerahan kepada umat, khususnya masyarakat Kota Tangerang. Semoga masyarakat Kota Tangerang menjadi masyarakat yang berakhlakul karimah. Yang kami hormati, ini Pak Camatnya lagi ada acara ini katanya, haul orang tuanya Pak Kiai. Para lurah, nih ada 3 lurah datang, lurah Gagak, lurah Kreo sama Kreo Selatan. Cipadu Jaya, ya alhamdulillah. Pak Mahfud, Haji Mahfud yang kami hormati, para tokoh masyarakat, ini hadir juga Ketua DMI, Ketua KNPI ada ya, Ketua Pemuda Pancasila, Ketua apa lagi? NU, ya para OKP yang ada, bapak-bapak, adik-adik, saudara-saudara, ibu-ibunya ada ya di luar. Yang kami hormati dan kami banggakan, panitia penyelenggara yang kami banggakan. Yang pertama, tidak lupa mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walaupun di negara kita ini ya masih suasananya pandemi Covid yang masih menghantui, menyelimuti ya. Tapi di Kota Tangerang alhamdulillah mulai melandai ya. Terus kita jaga, tapi kita masih diberikan bermacam-macam nikmat. Nikmat iman Islam kita yang tak kalah pentingnya nikmat sehat walafiat ya. Sehingga kita bisa hadir bersama-sama di tempat yang mulia ini, di Masjid Jami Al-Ihwan ya, dalam acara tawakuban ya, penutupan pengajian. Kemudian
pembukaan Roahan Akbar, peringatan Isra Mi'rajnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Salawat serta salam kita semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian, para pengikutnya pada akhir zaman. Selanjutnya saya juga menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara nih yang begitu semangat, alhamdulillah ya, dalam rangka melaksanakan kegiatan ini ya. Mudah-mudahan ini untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah ya. Alhamdulillah pelaksanaannya juga dengan protokol kesehatan, menjaga jarak. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Kota Tangerang termasuk ya masih berada dalam masa pandemi COVID-19 ya. Kemarin Pak Wali Kota, Pak Dandim, Pak Kapolres, Forkopimda ya, berserta camat, lurah ini membahas tentang persoalan persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Nah, bagaimana caranya? Karena bulan suci Ramadan saat ini berbeda dengan bulan suci Ramadan yang sebelumnya. Nah, sekarang kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19. Dan alhamdulillah sekarang ini udah agak melandai, Kiai. Ini berkat kerjasama, kerja keras kita semuanya, dari pemerintah pusat, Kota Tangerang khususnya, Pak Camat, Pak Lurah, TNI, Polri, semua lapisan masyarakat, para organisasi kemudian kemasyarakatan, para alim ulama, bagaimana caranya kita bisa memutus mata rantai COVID-19 ini agar kita terbebaskan ya, sehingga kita dapat beraktivitas dengan bebas ya, termasuk ibadah juga tidak ada pembatasan karena sebenarnya tidak ada yang dilarang oleh pemerintah, tapi karena suasana pandemi COVID-19 ini yang memaksa kita untuk beradaptasi ya dengan situasi dan kondisi itu, dengan selalu menggunakan protokol kesehatan, memakai masker. Alhamdulillah ini semuanya sudah menggunakan masker, jaga jarak ya. Kalau cuci tangan setiap mau sholat juga kita emang cuci tangan, kita sucikan diri kita ya dengan air yang bersih. Insyaallah mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan ya, sampai ke bulan suci Ramadan yang sebentar lagi datang, kita sambut dengan penuh riang gembira ya, dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, termasuk ibadah sunnah-sunnahnya, termasuk ibadah sholat taraweh dan pelaksanaan taraweh. Kemarin juga kita bahas dengan MUI, dengan FKUB, dengan DMI Kota Tangerang ya, bagaimana pelaksanaan taraweh dengan menggunakan protokol kesehatan juga. Tujuannya adalah biar kita sehat, kita melaksanakan ibadah puasa dan lain sebagainya ya. Insya Allah mudah-mudahan nauzubillahi min dzalik jangan sampai ada yang terpapar, jangan sampai ada klaster baru. Kita waspada tetap karena pandemi COVID masih ada. Untuk itu saya juga menyampaikan harapkan kepada Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan nih, agar selalu kita dapat menerapkan protokol kesehatan saat melaksanakan ibadah ya. Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah kita berjalan dengan penuh kehusuan, karena kesehatan itu adalah segalanya bagi kita.
Kita kalau nggak sehat itu nggak enak rasanya, semuanya juga terganggu ya. Tapi kalau kita sehat enak, kita bebas berikhtiar melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang dapat sampaikan. Saya tidak bisa mengikuti acara ini sampai selesai Pak Kiai, karena saya pikir kalau di malam-malam hari-hari kerja itu jarang acara, kecuali hari-hari libur semakin banyak Kiai acara, karena kegiatan kemasyarakatan, kegiatan keagamaan itu biasanya masyarakat mengadakannya hari libur. Makanya ya insya Allah saya datang. Nah ternyata ada yang peresmian musola sekarang di Ciledug sekalian, juga melaksanakan Isra Mi'raj juga ada di Poris Pelawat nih. Makanya saya tidak bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Semoga acara ini bisa berjalan dengan baik. Kita dengarkan ya, selalu belajar dengan para alim ulama, para orang-orang yang berilmu, kiai kita, Kiai Haji Syukur Yakub dari jauh datang ke sini setiap minggu. Mudah-mudahan ilmunya banyak bermanfaat untuk kita semuanya. Kita memakmurkan masjid ini, dikembalikan kemakmuran itu kepada kita sekalian. Karena katanya nggak ada yang kembali ya Kiai, yang kita berikan. Jadi ketika kita memberikan kebaikan itu dibalikan dengan kebaikan yang berlipat ganda. Makanya saya sering sampaikan, ketika nendang bola ke tembok itu penuh filosofi, dia akan kembalinya lebih kencang. Jadi kalau kita berbuat baik, beramal, beribadah dengan ikhlas, itu biasanya katanya pahalanya berlipat ganda. Dan ini saya rasakan ya. Mudah-mudahan ya, dengan keikhlasan kita menuntut ilmu, kita mendapat ilmu yang bermanfaat, bekal hidup, oleh-oleh ya untuk kita terapkan dalam hidup berkeluarga. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ilmu yang kita dapat dari masjid yang mulia ini, dari kiai, para alim ulama, kalau kita terapkan dalam hidup bermasyarakat, insya Allah mudah-mudahan masyarakatnya menjadi masyarakat yang aman, nyaman, tentram, tertib ya. Jadi yang paling penting semangat kebersamaan kita untuk membangun bangsa dan negara ini. Semangat kebersamaan kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat kebersamaan kita untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Ini barangkali yang dapat sampaikan Pak Kiai. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Haji Syafruddin. Mudah-mudahan kita doakan selalu sehat dan diberikan kemudahan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Wakil dan selamat jalan. Kemudian kita lanjut nanti pembahasan kitab oleh Kiai Habib.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa awliyaika wa ulamaika al-mutaqaddimin wal mutakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hibdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum Kiai memberikan nasihatnya, minta izin Bib pada jamaah sekalian, saya kan udah 5 tahun nih menjadi ketua PAM ditambah dengan Najus Salam. Jadi kalau ada yang mau menggantikan saya boleh. Lanjut. Uang kasnya ada mas saya kalau mau diambil. Silakan. Terus. Ya kalau guru yang mau lanjut dah ya. Silakan Kiai. Kita Kiai. Terus. Iya terus. Iya silakan Kiai kalau terus Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kepada yang kita muliakan Al-Habib Alwi bin Syahab, beliau maaf kakek beliau, saya punya guru di Madrasah Jamil Khair, dia Syahab. Saya sekolah di sana ayam saat beliau. Dia Syahab. Ini cicit nih. Alhamdulillah. Jadi saya merasa bahagia sekali Pak. Memang ulum yang saya peroleh adalah pertama dia Syahab Abdurrahman Segaf Al-Walid, Al-Habib Ali Kuitang, Habib Ali Bungur, dan Al-Habib Jindan. Jadi lillahi ta'ala ilmu yang saya peroleh adalah kebanyakan min ahlul bait. Ya, alhamdulillah saya merasa bahagia yang walaupun ya Habib usia saya sekarang ini 85. Lahir tahun 36. Saya saking sayangnya dia saya diajak kerja di kedutaan Iran dengan beliau.
sebagai mutarjem, sebagai penterjemah. Waktu itu duta Iran bagian apa namanya adalah Dr. Mustafa Tabatabai. Itu syekhnya kita punya Ustaz Dia Syar. Jadi Mustafa Tabatabai doktor. Ya. Alhamdulillah saya merasa bahagia sekali walaupun akhir usia saya merasa gembira sekali, Pak. Tutup mata di bawah naungan para habaib semua. Itu saja harapan saya. Al-Habib, malam ini adalah malam tawakuf, istirahat. Ya. Selama 5 tahun nggak terasa. 5 tahun pun tidak terasa. 5 tahun. Nah, cuma sekali 2 kali saja lah yang ini, tapi berjalan. Hatta misalnya adanya virus yang terkhawatir tetap berjalan lancar. Jadi malam ini Al-Habib malam takhtim sebagai malam penutupan. Nanti kita minta beliau untuk memberikan saran. Dan saya supaya ada ilmu, saya akan bacakan kitab tipis. Namanya Mujibul Muhtaj fi Ma'rifatil Isra wal Mi'raj, Darul Majariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Isra diambil dari kata-kata asra yusri, isra'an, diperjalankan. Asra, kalau jalan sendiri sara yasri, suratan, lain. Jalan sendiri sara yasri, suratan. Ini asra, diperjalankan. Jadi tahulah kita bahwa perjalanan Nabi dari masjid ke masjid sampai ke Sidratul Muntaha diperjalankan, bukan jalan sendiri. Kemauan Allah, kehendak Allah. Andai kata ahlan, ya azan, ya Allah, alhamdulillah, ahlan wa sahlan, ya Allah, syaraf lumuna ya Allah. Andai kata perjalanan ini kehendak Allah, otomatis semua undang-undang hukum alam tidak berlaku pada Nabi. Undang-undang hukum alam tidak berlaku kepada Nabi. Kenapa? Karena kehendak Allah. Enggak laku dalam alam. Bukti, Pak. Undang-undang alam atas, atmosfer, tak ada undang-undangnya, Pak.
10.000 kaki dari permukaan laut. Naksul oksigen, berkurangnya zat asap. 10.000 kaki. Enggak pakai masker, mati. Tapi Nabi enggak ada oksigenan. Jadi oleh karena perjalanan ini ada kemuliaan Allah, otomatis semua undang-undang hukum alam tidak berlaku kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bukan saja kepada Nabi kita, nah, Nabi Allah, Nabi Ibrahim juga waktu dibakar tidak terjadi pembakaran, Pak. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Udah. Inilah apabila Allah mau, enggak laku undang-undang alam juga. Apabila ini dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin, Isra rahlah ardiyah ghaibiyah qudsiyah ilmiyah haqiqiyah. Jadi Isra adalah rahlah ardiyah, perjalanan bumi. Jadi Isra itu adalah perjalanan bumi. Kenapa dia katakan bumi? Sebab mulai start from mosque to mosque, dari masjid ke masjid. Masjidil Haram Mekah bumi, Masjid Aqsa Palestina bumi. Jadi perjalanan bumi itu Isra. Kalau Mi'raj, rahlah fadaiyah, perjalanan ruang angkasa. Kalau Mi'raj, rahlah fadaiyah, perjalanan ruang angkasa. Hadirin, mu'jizatul Isra sabitatun binafsil Quran wal hadits sahih. Mukjizat Isra sabitah, ditetapkan Allah dengan nas. Coba, nas Al-Quran, nas Al-Hadits. Kalau ini sudah nas, fayajibul iman, wajib kita imani bi anna Allah asra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan min Makkah al-Mukarramah ila Masjid Aqsa. Jadi wajib kita beriman bahwa Allah telah mengisrakan Nabi kita pada waktu malam dari Makkah al-Mukarramah ke Masjid Aqsa. Waqad ajma'a ahlul haq, telah seia sekata ahlul haq, ulama, min salafin, apakah ulama salaf? Salaf ulama yang dulu-dulu, itu salaf. Wa khalafin, ada ulama khalaf takhir. Apakah ulama salaf? Apakah ulama khalaf? Muhaddisin, para ahli hadis, mutakallimin, mutakallim, ilmu iman, mufassirin, ahli tafsir, fuqaha, para ahli fikih,
ala anna Isra, bahwasanya Isra karena adalah bil jasadi war ruh, dengan jasad dan ruh. Fil yaqdah, dalam sadar, bukan mimpi, bukan tidur, tapi yaqdah. Ya. Wa hadha wal haq. Ini adalah pendapat yang hak. Wa huwa qaul Ibnu Abbas, ucapan Abdullah bin Abbas, Jabir, Anas, Umar, Hudzaifah dan sebagainya dari para sahabat. Dan wa qaul Imam Ahmad, begitu juga ucapan Imam Ahmad, ghairi min a'immah, qaul at-Tabari, Imam at-Tabari, fala khilafa idan, kalau begitu tidak khilaf. Fil Isra, bahwasanya peristiwa Isra fihi nassun Qur'ani. Jadi kita tidak boleh ragu bahwa perjalanan Isra adalah nas Qur'ani. Falidalik, maka dari itu apa kata ulama? Inna man angkara Isra, kata ulama, siapa orang yang mengingkari peristiwa Isra, faqad kazzabal Qur'an, sesungguhnya orang itu telah mendustakan Al-Qur'an. Wa man kazzabal Qur'an, siapa yang telah mendustakan Al-Qur'an, faqad kafara, kafir hukumnya. Masya Allah hadirin. Maka dari itu alhamdulillah kita merasa berbahagia sekali bahwa perjalanan Nabi kita Muhammad SAW dari masjid ke masjid tak lain adalah semata-mata untuk dapat kita bahan-bahan apa yang kita dapat. Adapun ada 4 isyarat. 1. I'lan bi annahu nabiyul qiblatain. I'lan, menjelaskan, memberikan penerangan bahwa Nabi kita Nabi 2 kiblat. Sebelum berkiblat ke Masjidil Haram 16 bulan, Aqsa dulu berkiblat ke Aqsa dulu. Wa fi riwayatin 17 bulan. Hadir. Kedua, isyaratun ila intiha wilayati Bani Israil alal Qudus. Isyarat bahwa Bani Israel sudah tidak boleh lagi berkuasa intiha. Begitu Nabi ke sana berarti isyarat intiha bahwa Bani Israel sudah tidak ada, sudah tidak boleh lagi berdiam diri di Palestina. Ibtidaan dimulai mimma ba'athi Rasulullah, dari dibangkitnya Nabi kita Muhammad. Baru Masjid Aqsa, baru secara jelas di tangan umat Islam, wa amalian min khilafah Sayyidina Umar ibn Khattab. Pertama-tama Baitul Maqdis dibebaskan oleh
Umar Ibn Khattab. Coba. Kedua, Salahuddin Al-Ayyubi. Ketiga, Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Banyak. Jadi pertama-tama sahabat dulu yang membebaskan Baitul Maqdis. Hadirin. Kemudian Qudsiyah ilmiyah, ilmu yang bersifat hakiki, bukan ngelamun nabilah. Tapi kalau ilmiah yang diciptakan oleh manusia, tajribiyah, empirical science, the empirical science. Itu kalau ilmiah yang diciptakan oleh manusia. Tapi kalau ilmiah, hakikiyah, apa yang dialami oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan yang paling terakhir, wahdatul adyan al-ilahiyah, isyarat persatuan agama-agama ilahi. Di saat itu Nabi kan jadi imam semua, jadi menandakan wahdatul adyan al-ilahiyah. Hadirin, sebagai tambahan aja dari saya, apa yang pernah dibicarakan oleh ulama-ulama, saya sebagai tambahan. Jadi saya nggak panjang-panjang, Al-Habib kena penutupan malam ini, Pak. Nanti kita minta beliau lah. Dari saya ini saja. In uridu illa al-islah, mastata'tu ma taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sekalian, pengajian Nahjus Salam Forum Asatiz Larangan dan masyarakat Larangan yang diselenggarakan juga oleh DMI, yang diasuh oleh guru kita Kiai Syukur Yakub, sementara ditutup. Nah, barusan tuh tawakuf. Sementara, nanti kita lanjutin lagi habis Lebaran. Mudah-mudahan dipanjangin umur kita, sehatkan umur kita, amin. Dan kita lanjutkan dengan pembukaan Rohan Akbar oleh NU bersama dengan OKP se-Kecamatan Larangan yang mengkaji kitab Arbaun fi Adabin Nabawi yang akan dibuka oleh guru kita Al-Habib Alwi bin Ahmad Syahab. Adapun yang butuh kitabnya, yang belum punya nama Fahri, tinggal siapin duitnya aja. Ya, pada guru kita juga nanti ada sambutan dari Ketua Panitia Rohan Akbar oleh Ustaz Mulyanto. Ya, setelah kajian kita dibuka oleh guru kita Kiai Al-Habib Alwi bin Ahmad Syahab. Padanya dipersilahkan. Fadal, fadal. Ada farhan jiddan. Farhan jiddan. Sangat. La farhan jiddan. Ana basma. Ya. Bismillah. Mau baca? Mari. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa Sayyidina Muhammadil Mujtaba
wa ala alis syurafa wardallahu ma'an sahabatihil awfiya wa man tabi'ahum bi ihsanin wa bihadihim iktafa wa ba'du fasunnatu an-nabawiyyatu al-mutahharatu hariyatun bil ihtimami wa ta'limi kaunu nabiyina sallallahu alaihi wasallam uswatuna wa qudwatuna wa laqad jama'al ulama'u rahimahullahu ahadisa nabina sallallahu alaihi wasallam fa ahbabtu an adallu bidalwi fi hadal madmar fajama'tu arba'ina hadisan fil adabin nabawiyyi sa'ilan al-maula al-karim ayyurzikona at-tahalluqa bi adabi rasulina sallallahu alaihi wasallam wa inna ma jama'tu arba'ina hadisan li'anna nabiyana sallallahu alaihi wasallam qala man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'asallahu faqihan aliman masyaallah wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan wal hadis wa in kana dha'ifan inda ulama'il hadis illa annahu alimu bihi amilu bihi fa awwalu man jama'a arba'ina hadisan wa at-tabi'i Abdullah bin Mubarak al-Mutawaffa sanata mi'ah wahid lupa ini kayak bib sama ya lanjut ya lupa wa qad tarjamatu lis sahabi rawiyal hadisa summa dzakartu sababan wa wurudil hadisi in wajada wa dzakartu jumlata min fawaidil hadis lisahhala ala tullab liyashula ala tullabil ilmi tatbiqal hadisi fi hayatihim wallah as'alu ayyaj'al dzalika khalisan liwajhil karim wa ayyakuna sababan linaili syafaati habibihi al mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Malam ini beruntung banget. Ditutup langsung dibuka lagi. Ditulis dalam sejarah nanti. Alhamdulillah wa insyaallah pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat kita duduk dengan guru kita Kiai Syukur Ya'qub. Alhamdulillah. Ini terbalik. Yang mesti bicara beliau sebenarnya, cuman karena perintah beliau ya ayo deh kita terusin seadanya. Begitu alhamdulillah. Kita tadi dengerin beliau sebutin guru-guru beliau. Qubar Al-Habib Ali Al-Habsyi bilang bakhat man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum aw ta'allaq bihim daim wa lazam finahum bittiba'i wa hubbi haqqaqa Allah rajahum. Mudah-mudahan kita enggak ketemu orang-orang tersebut tapi kita ketemu beliau. Insyaallah nyambung semuanya. Asal kita mau jalanin ini apa yang kita dengar 5 tahun. Kita udah belajar 5 tahun katanya. Kalau kita jalanin sedikit-sedikit khalas. Kita masuk dalam daerah kanal auliya wa salihin. Dari dengar satu orang Kiai Wasek di Pandeglang. Beliau juga di antara yang mengambil dari Habib Ali bin Hussein Bungur Al-Attas. Dia cerita, dia bilang, "Beb, waktu itu aneh pernah dipanggil Wasek sini." Datang. Coba tunjuk tangannya dia begini. Nah, aneh tunjuk deh, disuruh nunjuk. Tunjuk. Terus sama Habib dipegang. Pegang begini. Dia nunjuk gini, dipegang. Kenapa, Beb? Dia bilang, "Syuf ya Wasek. Ntar di hari kiamat, ya, ente sama aneh masuk surga kayak begini, aneh yang pegang." Allah. Wahada bisyarah buat orang-orang yang punya hubungan dengan mereka kaum salihin. Tinggal kita jangan kita gunting nih hubungan.
Ya dengan apa? Dengan kita jalan. Naam, kita megang syariat, tapi terkadang ada amanah yang mereka titipkan buat kita. Ya, yang mana mungkin syariat bilang boleh dikerjain, tapi mereka bilang jangan. Itu kurang bagus. Ini dia sisinya. Ada sisi syariat, ada sisi amanah dari mereka semua. Jalanin apa yang mereka mau. Insya Allah yang kita dapetin dari guru kita, ada keberkahan tersendiri buat kita semua. Dan kita minta sama Allah biar kita kumpul di dunia, kita pengen kumpul juga dengan mereka nanti di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa hadzal kitab ditulis oleh Dr. Sayyid Alwi bin Hamid bin Muhammad bin Syihab. Nah, beliau pengajar di di Jami'ah Hadramaut. Ya, di Jami'ah Hadramaut, Universitas Hadramaut di sana di Hadramaut. Beliau pengajar. Kebetulan beliau pernah mungkin setahun atau setahun setengah tinggal di Indonesia. Lebih fokus di Kalimantan beliau. Cuman sekarang udah balik lagi ke Hadramaut. Dan ini buku beliau tulis di antara buku-buku tulisan beliau. Berisi tentang 40 hadis tentang adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bilang bahwa banyak orang yang menulis tentang 40 hadis, banyak ulama. Kenapa mereka tulis 40 hadis? Sebab ada hadisnya Rasulullah SAW, walaupun ini hadis dikenal oleh para ulama hadis bahwa ini hadis dhaif. Naam, hadis dhaif. Tapi kita tahu bahwasanya hadis dhaif untuk fadhailul amal diperbolehkan. Sehingga mereka pun mengerjakan itu walaupun mereka bilang ini dhaif, tapi mereka sendiri ahlul hadis, ya, mereka sendiri ahlul hadis, mereka mengerjakan hadis dhaif. Makanya kalau ada orang bilang bikin begini salah, begitu salah, kenapa hadis ini dhaif? Kalau ente enggak belajar, kenapa itu Nawawi bikin hadis 40? Bilang arba'in Nawawiyah, wa hadza arba'in juga. Bahkan Abdullah bin Mubarak, orang yang pertama kali bikin ngumpulin 40 hadis. Kan hadisnya dhaif. Fadilahnya kenapa dia kerjain? Padahal itu ahli hadis semuanya. Sehingga orang-orang yang suka ngatain orang lain bilang jangan, wah ini sih hadisnya dhaif, ini dhaif. Kalau udah biarin aja. Kita bisa kesianin orang-orang kayak begitu. Kesian. Berarti dia enggak memahami bagaimana untuk berinteraksi dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada pernah satu orang baca sebuah hadisnya dhaif. Ya. Ngerjain sesuatu, jangan ngerjain gini, ntar kena begini. Ya. Dikerjain, kena orang. Satu waktu mimpi bertemu Rasulullah. Akhirnya minta syafaat sama Rasulullah. Ya Rasulullah, aneh baca hadis tapi dhaif, aneh kerjain juga tuh hadis. Begitu. Aneh kena beneran apa yang ente bilang ya Rasulullah. Terus Nabi yu'atibuh, Nabi negor dia. Apa kata Rasulullah? Emang enggak cukup buat ente kalimat di depan hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Enggak cukup tuh kalimat. Ya, karena yang bikin hadis dhaif lah, apalah, ini orang bukan nabi. Yang bikin dia jadi dhaif gara-gara orang. Yang ini dikata tukang bohong, yang ini dikata begini. Padahal kalau kita telaah lagi tuh, lebih detail lagi, yang dibilang tukang bohong kalau hidup zaman sekarang jadi wali yang paling besar zaman sekarang. Ya. Nah, makanya ini mereka mengerjakan. Apa kata Rasulullah? Man hafidha, siapa orang yang mau ngejagain. Ya, ngejagain itu dengan apa aja? Ya, bisa dengan mengajarkan, bisa dengan menulis, bisa dengan mengumpulkan. Ya. Untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad, untuk orang lain. Dia jagain ini hadis, dia tulis, dia sebarkan untuk orang lain dari umat Nabi Muhammad. 40 hadis. Ya, untuk urusan agamanya dia. Maka nanti tuh, ya, nanti tuh, itu dia nanti di yaumil qiyamah, ya, dia jaga hadis, dia hafalinkah, dia tuliskah, artinya dia khidmat atas hadisnya Rasulullah, dibangkitkan sama Allah Subhanahu wa taala faqihan aliman. Jadi orang yang faqih, jadi orang yang alim. Nah, terus Nabi bilang wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahida. Ana jadi saksi dia. Ana yang bakal menjadi memberi syafaat kepada orang tersebut. Nah,
Pernah Syekh Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumaid, waktu kita ada daurah di puncak sana, di tempatnya Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas, beliau cerita bahwa orang-orang yang peduli dengan ilmu, ya, peduli dengan ilmu, apalagi dengan ucapannya Rasulullah, peduli dengan ilmu, terus di dalam hidupnya nggak bisa menyerap seluruh ilmu yang datang dari Rasulullah. Memang kita nggak bakal sanggup, seumur hidup kita nggak bakal sanggup untuk menerima seluruhnya, gitu. Apa kata beliau? Ada yang disebutkan di dalam riwayat, kata beliau bahwa nanti orang-orang yang semacam ini di kuburannya Allah bakal kirimkan malaikat khusus buat dia untuk ngajarin ilmu sisanya yang dia belum tahu. Begitu juga bagi penghafal Al-Quran, kalau belum hafal guru meninggal dunia, ya, di kuburan malaikat datang khusus bikin dia bisa hafal Al-Quran, belajar di kuburan. Kenapa? Biar nggak malu-maluin Rasulullah. Ntar dibangkitin di hari kiamat, khalas. Makanya Nabi bilang jadi faqih, jadi alim. Kenapa? Buat Nabi Muhammad, buat ngegirangin Rasulullah. Sehingga kita nih ketika dengar kayak begitu, alhamdulillah deh. Berarti kita yang penting punya usaha sekarang. Bukan usaha gampang sedikit aja lah, usaha yang kuat. Begitu, biar Allah juga ngelihat kita usaha bener-beneran nih. Ya, insya Allah, kalaupun usaha kita, ya, dengan usaha yang seberat apapun untuk Rasulullah, kayaknya kecil usahanya kita. Mungkin berukuran debu juga nggak masuk usahanya kita, tapi mudah-mudahan diakui oleh Allah, diakui Rasulullah, bikin kita gembira dan kita bisa menggembirakan Rasulullah di yaumil qiyamah, insyaallah, amin. Beliau menuliskan di kitab ini 40 hadis. Beliau bilang kalau ada terjemah tentang sahabat yang meriwayatkan, nanti dia bakal sebutkan. Terus juga kalau ada sababul wurud yang diketahui, dia bakal tuliskan. Terus juga faidah-faidah dari hadis, dia bakal tuliskan di sini. Sehingga yang mempelajari buku ini, ya, akan lebih mudah di dalam mempelajarinya. Dan tujuan utama lebih memudahkan semua orang yang baca untuk buku ini untuk tatbiq al-hadis fi hayatihim. Ini tujuan. Jadi kita mau baca ini nih, ya, bukan biar Ustaz Yunus laku, ya itu juga tujuan juga, tapi tujuan utama kita ini kitab jadi bukan kitabul ilm, ini kitabul amal. Ya, kita mesti sepakat dulu nih, ini kitabul amal, ya, bukan cuma kitab teoritis, tapi kitab yang harus kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Dan ini yang menjadi tujuan, angan-angan, cita-cita dari penulis kitab ini. Ya, mudah-mudahan kitab ini menjadi sebab agar kita dikenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemarin juga saya sempat berhubungan dengan penulis kitab ini, Sayyid Alwi bin Hamid. Beliau senang sekali bahwa kitabnya akan dibaca, dihadiri oleh para kiai, para asatid. Begitu, dalam beberapa hari dibaca, akan dikhatamkan. Beliau senang sekali. Kalau beliau katakan insya Allah kalau ada kesempatan beliau akan tuliskan sanad ijazah beliau begitu sampai ke Rasulullah SAW. Kita juga lagi nunggu, mudah-mudahan kesempatan tersebut datang buat kita semuanya. Insya Allah kita akan terhubung dengan orang-orang baik tersebut, amin ya rabbal alamin. Untuk keberkahan ini kita baca hadis pertama sebentar aja karena udah malam juga, ya. Al hadits al-awwal dikatakan istihbab at-tawsi'ah fil majalis, ya, istihbab at-tawsi'ah fil majalis. Dia bilang di sini an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yuqim ar-rajula min maq'adihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u, muttafaqun alaih. Ini hadis dari Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau bilang bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan pernah ya seseorang itu nyuruh orang bangun dari tempat duduknya di majelis. Jangan pernah ada orang nyuruh orang lain bangun dari tempat duduknya di sebuah majelis. Tapi kalau dia mau duduk di situ,
minta biar dia geser dikit. Tafassahu, bikin lega, ya, bagi-bagi tempatnya. Tawassau, gitu, minta untuk diberikan tempat. Ini hadis muttafaqun alaih. Artinya muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu arda, beliau ini merupakan salah seorang sahabat Rasulullah yang di antara tokohnya para sahabat. Beliau dikenal sebagai ulamanya sahabat. Jadi sahabat nggak semuanya ulama juga, ya, di kelasnya mereka, ya. Jangan bukan ulama dia, lah, maksud di kelasnya mereka. Tapi sahabat Rasulullah, Nabi bilang ashabi kan nujum bi ayyihim qtadaitum. Sahabat saya, kata Rasulullah, kayak bintang di langit. Yang mana aja ente pilih, ente pegangan, pasti ente bakal dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara mereka ada yang tersohor dengan keilmuannya. Ya, ada yang tersohor dengan keilmuannya sehingga mereka menjadi rujukan dari para sahabat yang lainnya. Beliau juga dikenal selain faqih, beliau juga dikenal sebagai orang-orang yang lebih memiliki pengetahuan dalam ilmu tafsir. Nah, beliau diberikan kunyah Abu Abdurrahman, ya, Abu Abdurrahman. Naam, Abu Abdurrahman. Ibunda beliau namanya Zainab binti Mad'un bin Hubaib al-Jumahi. Kapan beliau masuk Islam? Beliau masuk Islam setelah ayah beliau masuk Islam, karena beliau masih kecil, masuk Islam bersama ayahnya di saat tersebut. Belum masuk usia baligh, masih kecil. Sehingga beliau juga di antara sahabat yang tidak menyaksikan perang Badar karena usia. Ya, karena usia. Dan perang yang pertama beliau hadiri adalah perang Khandaq. Ya, karena perang tersebut di Madinah. Ya, di Madinah. Nah. Hadza Abdullah bin Umar, dikenal juga sebagai sahabat yang penuh keberhati-hatian, ya, punya sifat wara yang terlihat dengan jelas, ya, keilmuannya diakui. Dan beliau nih uniknya, Abdullah bin Umar ini, beliau nih adalah seorang sahabat yang senang ngikutin jejaknya Rasulullah dengan teliti, ya, kathir al-ittiba' li athar Rasulullah SAW. Senangnya tuh kayak begitu, lebih teliti dalam mengikuti jejak langkahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sifat utama beliau, yang ini juga menjadi sifat yang harusnya seorang dai punya sifat tersebut. Apa itu? Syadidul ihtiyat fi fatwa. Ya, dia benar-benar menjaga, ya, nggak mau sembarangan ngejawab. Banyak orang zaman sekarang malu kalau bilang wallahu a'lam. Ya, ditanya pasti dijawab terus. Padahal ulama-ulama kita dari zaman dulu kalau kita lihat tuh, ditanya berapa soal dijawab paling cuma 10%. Sisanya wallahu a'lam. Ya, nggak tahu. Gitu. Kan min kubar syuyukh, dia bilang, "Aneh kalau ditanya sesuatu masalah terus aneh jarak jeda antara murojaahnya aneh tentang masalah tersebut, ya, dengan saat ditanya itu sudah lebih dari 3 hari, aneh bakal bilang wallahu alam, tunggu dulu, aneh murojaah lagi dulu." Ya, tapi banyak orang zaman sekarang tanya sedikit main bikin fatwa aja begitu. Akhirnya apa? Akhirnya salah, nah bingung deh. Apalagi kalau di televisi, wah malu kalau kagak tahu. Ya, malu kalau kagak tahu, mesti tahu semuanya. Akhirnya jadi berantakan. Hadza Abdullah bin Umar lah. Beliau benar-benar menjaga, benar-benar. Beliau, ya, memiliki riwayat hadis dari Rasulullah cukup banyak. 2630 hadis. Ya. Beliau meninggal di Mekah tahun 73 Hijriah. Nah, setelah dibunuhnya Abdullah ibn Zubair.
3 bulan setelahnya, ya kira-kira 3 bulan setelahnya meninggallah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Disolatin oleh pemimpin di saat tersebut Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Nah, usia beliau saat itu 86 tahun. 86 tahun. Nah, 86 tahun. Masya Allah. Inilah mereka para sahabat Rasulullah. Nah, Nabi bilang, kata Rasulullah, la yugimar rajulur rajula. Ya, ente kalau lagi majelis nih, kita lagi hadir majelis, datang belakangan. Ya, datang belakangan. Jangan terus kita geser orang. Ya, bangun. Buat aneh. Nah, di majelis, di masjid ada apa? Sesuatu yang terlarang. Ya, sesuatu yang terlarang. Nah, nggak boleh. Ya, ente mau duduk, lihat kalau masih bisa muat, fadhal. Kalau enggak, duduk di tempatnya kita. Ada ulama kita kayak begitu tuh ngajarin kita. Kecuali memang orang-orang yang memang harus ke depan. Kenapa? Mungkin dia ada tugas di majelis tersebut, baru ke depan. Kalau enggak, harus duduk di tempatnya. Begitu. Itu kita ingat banget. Dulu Habib Umar kalau kita mau ada acara tuh kemana-mana, dia selalu bilang, nih kita datang telat nih. Ya. Nanti orang jangan ngeringsek. Ya. Duduk di tempat yang ada, tempat duduk di situ. Ya. Mau di mana aja duduk. Yang penting hatinya kita di majelis. Banyak orang hadir majelis duduknya di depan, tapi hatinya entah di mana. Naudzubillah. Ya, begitu. Jangan, ya Allah, jangan sekali-kali kita geser orang. Ya, jangan sekali-kali kita geser orang. Nah, terus gimana caranya? Kalau ada celah, kalau dikasih duduk. Kalau nggak dikasih lah. Kira-kira kita bisa nggak tuh kayak begitu? Hadza min adabin nabawiyah. Adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ngajarin buat kita beberapa hal. Ya, ngajarin kepada kita beberapa hal. Yang pertama dikatakan istihbab al-lutuf fit ta'amul bainal muslimin. Kita kalau mau ta'amul sama muslim, mau berinteraksi sama orang muslim khususnya, atau umum dengan manusia siapapun itu, bahkan dengan hewan sekalipun, maka kita harus punya pola interaksi yang latif, yang lembut, jangan kasar. Ya, jangan apa-apa main sikut aja, geser. Ya. Ingat aneh dulu waktu mau berangkat haji tahun 2007, akhir 2006, ketemu Habib Umar. Terus tahu pesannya apa? Dia bilang sama kita, nanti kalau lagi haji jangan pernah ente orang ngeringsek sampai ngegeser orang atau nyakitin orang lain, apalagi berebutan mau cium Hajarul Aswad. Ya, tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena kita nggak tahu, mungkin orang yang kita sakitin tuh padahal dia nanti yang bakal nolongin kita di yaumil qiyamah. Kita nggak tahu. Tapi ente sakitin dia sekarang, padahal nanti mungkin sebabnya dia itu masuk surga. Sampai kayak begitu. Ya, sehingga kita sampai mikir kalau mau cium Hajar Aswad ramai orang, udah jangan dulu deh. Ya, cuma kita minta sama Allah kalau belum dicium balik lagi ntar. Kan begitu. Jadi nggak rugi juga. Ya. Nah, kita diperintahkan untuk lembut kepada setiap muslim. Ya. Apalagi di majelis, dimanapun kita mesti lembut. Kalau sesama muslim kita mesti lembut, kira-kira sama anak kita, sama bini kita gimana? Ya. Sebab Nabi ngajarin kelembutan dalam segala hal. Dengan binatang pun lembut. Ya. Yang kedua, hadis ini ngajarin sama kita. Dibilang hurmatut tajanni 'alal muslim bi iqamatihi min makan julusih bi ghairi wajhi haq. Kita nggak boleh tuh semena-mena sama muslim, main geser aja, main suruh bangun aja lah gitu. Tanpa ada sebab
yang memang ente harus bangunin dia, harus usir dia dari tempat tersebut. Ya, nggak boleh tuh. Ya, main apa? Main kayak begitu aja lah. Nanti bakal disebutin di sini. Apa bakal disebutin di sini? Kapan kita boleh bangunin orang? Itu Allah bilang juga di Quran. Ya, Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Itu Nabi terkadang kalau lagi majelis tuh sama sahabat, datang ashab Badar. Ya, orang yang hadir perang Badar. Nabi biasanya pengen mereka tuh duduknya di depan. Ya, pengen duduknya di depan. Sampai Nabi suruh geser-geser biar muat ada orang duduk di depan situ. Kalau diperintahkan untuk tafassahu biar legain buat orang duduk, fafsahu. Apa hadiahnya? Yafsahillahu lakum. Allah bakal melapangkan kalian semua. Allah bakal melapangkan kalian semua. Wa idza qila syuzu fanshuzu. Ya. Kenapa sih harus ada orang yang kita hormatin hadir majelis, dia telat padahal, tapi enggak biarin depan, kita geser. Kenapa? Apa sebabnya? Sebabnya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sebab itu orang punya sesuatu yang kita enggak punya. Dia punya ilmu, dia punya ibadah mungkin lebih dari kita, dia lebih sepuh. Taruh di tempatnya. Itulah memang suka cerita, kita kalau lagi ada majelis suka diatur duduknya, di absen. Yang umurnya sekian duduk sebelah-sebelahnya nih, yang sepuh-sepuh tuh di absen. Jadi nggak boleh duduk belah belakang, nggak, duduk ke sini. Terus umur sekian baris pertama, umur sekian baris kedua, terus udah selesai. Terus dia bilang deh, dulu sahabat duduk sama Rasulullah kayak begini nih. Mereka tahu bagaimana menghormati yang lebih tua, yang punya kelebihan mereka hormati dengan baik. Yang ketiga, hadis ini mengajarkan kepada kita istihbab at-tawassu' fil majalis lil gadim lil majlis. Ya. Perbuatan yang amat terpuji kalau kita bisa membuat orang yang telat sekalipun bisa muat di majelisnya kita. Ya. Itu ada beberapa tempat tuh penuh dengan keberkahan. Asal ente masuk pasti muat. Kalau ente nggak mau masuk nggak muat. Ya, kelihatan penuh. Tapi kalau ente masuk muat. Ya, muat. Begitu. Mungkin banyak yang dari kita pernah ngerasain, kayaknya nggak muat, tapi pas kita masuk ada aja tempat, ada aja lubang buat kita duduk. Nah, ya, dan kita ingat bahwa ini hadis bukan ditujukan kepada semua manusia, lah, ya, bukan semuanya. Tapi ada juga orang-orang yang mesti kita usir dari majelis, kita mesti angkat, ya, kita mesti pindahin tempatnya. Siapa itu? Ya, kalau ada orang yang majnun, orang sakit, orang gila, ya bangunin dari majelis, ya. Atau orang yang bisa merusak atau mengganggu ketertiban majelis. Balik. Nah. Nah. Saudara, udah minta izin. Nah, kita lanjutin. Kalau ada orang yang ada gangguan kejiwaan, ya, ada orang yang bisa mengganggu di dalam majelis, ya, atau orang yang posisinya dia nih mengganggu dari sisi lain, ngeganggu berisik kagak, cuma kebetulan sebelum hadir majelis makan jengkol, makan pete,
Di sini dicontohin makan apa? Makan thum, makan bawang putih mentah. Ya, bawang putih kalau mentah dimakan, hadza makruh. Kenapa? Sebab baunya tuh ya. Mungkin juga termasuk di situ duren kali ya. Saat Yunus langsung nengok tuh kalau duren. Karena mungkin ada orang yang terganggu. Terus kita makan duren bertahak tuh. Wah, ya, ini kita sering dapetin kapan nih? Bentar lagi bulan Ramadan nih. Ya, kita mohon dengan amat sangat. Yang mau makan pete, jangan makan pete hari Jumat. Kenapa? Lagi sholat Jumat, pas takbir Allahu Akbar. Khotib sendirian di atas deh, gak gangguin orang. Ini orang udah puasa siang-siang, lagi aus-ausnya, nyium kayak begituan. Begitu. Mau makan pete jengkol hari lain deh. Ya. Kapan makannya? Malam-malam. Begitu. Jadi gak gangguin orang. Ya Allah, ya Allah. Ya. Begitu juga walhasil kalau orang-orang yang mengganggu kekhusyuan majelis, ya itu boleh disuruh bergeser. Ya sesuai dengan tingkat tingkat gangguan dia kepada majelis tersebut. Ya, tingkat gangguan dia kepada majelis tersebut. Nah, ini hadis yang pertama. Ya, ini hadis ada hubungannya dengan hadis yang kedua sebenarnya. Ya, cuman waktu kali ini udah jam berapa? Jam 9.12 ya, kan selesai setengah 10 katanya. Bukan begitu? Ya, mudah-mudahan bisa dilanjutin besok-besok. Ya, ini pembukaan pemanasan doang nih. Yang penting Ustadz Yunus liatin nih, suruh jegat di sono. Yang udah megang buku suruh bayar kan. Ya, mudah-mudahan ya kita niatin bareng-bareng ini baca ini buku, kita niat buat ngerjain apa yang di buku ini, dan juga kita jaga. Allah udah ngasih kita ini banyak banget yang Allah kasih. Nah, kesediaan kiai buat ngajarin tuh orang, hadza minnah minallah, kebaikan Allah yang nggak bisa kita bayar. Gitu, beliau dengan usia, dengan kesehatan beliau bisa ngajar. Pegangan yang benar deh kita, begitu. Ya, kita kenal orang-orang besar semuanya nih, yang kita kenal jagoan-jagoan semuanya nih. Pegangan yang benar, jangan geser sedikit juga jangan. Kalau mau selamat jangan geser, walaupun sedikit lah. Begitu pegangan. Mudah-mudahan ya kita diberikan keberkahan nama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu. Alhamdulillah. Para jamaah sekalian, tadi di awal disebutkan beliau nanti sudah komunikasi dengan mu'alif pengarang penyusun kitab ini. Nanti di akhir kita akan berikan sanad ijazah dari, lagi ditunggu sama beliau, terus berkomunikasi. Jadi jangan pantengin, jangan absen ya. Kalau yang absen ntar nggak di ya, selanjutnya kita dengarkan kaitan dengan Rohan Akbar, sambutan dari Ketua Panitia Ustadz Mulyanto, dan ditutup dengan doa maulid oleh guru kita Habib Syafiq. Pada Ustadz Mulyanto dipersilakan. Biar kelihatan mukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala wa ba'da. Hadratul kiram, hababil karam yang kami muliakan, seluruh ketua DKM yang tergabung dalam Ruhan Akbar yang kami hormati, OKP dan seluruhnya yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita memulai Ruhan Akbar yang memang kelanjutan daripada jadwal kita terdahulu, yaitu pembacaan Sahih Bukhari. Namun kali ini kepanitiaannya diserahkan kepada Nahdlatul Ulama MBC Larangan dan saya mewakilinya. Kalau ketuanya ada 3, tapi saya mewakili saja. Baik, dari rundown acara yang telah disusun dan dipercayakan kepada kami, malam hari ini adalah kita memulai acara ruhan tersebut. Nanti insya Allah akan berakhir di malam Jumat
di Al-Fahriyah setelah kita akan melaksanakan ziarah kubro yang dimulai daripada sesepuh bin sepuh ulim ulama selarangan. Namun yang terdata saat ini masih sekitar 9 makbaroh, 9 makam. Jadi kalau seandainya nanti para pengambil jadwal ini mengusulkan akan ada lagi alim ulama yang perlu kita ziarahi, akan kita jadwalkan. Namun sementara insya Allah nanti kita akan mulai dari Cipadu Jaya, Kreo Selatan, kalau nggak salah Cingrais dari mulai sana. Nanti muter sampai Kreo, sampai Kang Asem, dan terakhir di Habib Novel, insya Allah. Dan insya Allah besok malam juga telah ada jadwalnya di Masjid At-Taqwa Larangan Selatan, ya, di Ustadz Azhari, insya Allah. Dan sebenarnya banyak yang ingin kami sampaikan, namun alhamdulillah di rundown acara itu telah terjadwal, telah terstruktur di situ. Hanya saja karena sudah malam, nanti bila kurang jelas bisa menghubungi kami panitia. Jadi malam hari ini mewakili sambutan dari seluruh kepanitiaan yang dipercayakan kepada kami Nahdlatul Ulama Kecamatan Larangan, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikannya. Mudah-mudahan kami sepanitia amanah dan bisa menjalankan tugas itu dengan sebaik mungkin. Jadi rundown acaranya lebih kurang begini. Pada asar akan kita mulai tartibul Fatihah kepada arwah almarhum almarhumah yang memang disediakan dari masjid yang terdaftar atau majelis yang terdaftar. Lalu akan kita teruskan dengan pembacaan Quran 30 juz sampai maghrib. Sampai maghrib ini telah ada petugas khusus 11 atau 10 orang yang diwakili oleh guru kita Ustadz atau Kiai Syarif. Ini beliau penanggung jawab pembacaan Al-Quran. Pada maghrib sebenarnya kita rehat, namun apabila ada masjid yang menginginkan pembacaan maulid atau yang lainnya bisa diisi. Dan nanti setelah Isya ya, kita akan sholat Isya berjamaah, dilanjutkan dengan tahtimul Al-Quran mulai dari Wadduha maupun At-Takasur nanti kalau waktunya cukup. Karena jadwal atau jatah hadis yang kita baca sehari itu 4 sampai 6. Kalau malam ini dapat 1, alhamdulillah. Berarti tugas yang kedua ke 10-nya nanti besok. Jadi seperti itu. Terus nanti juga dilanjutkan dengan sambutan seperti ini, diwakili oleh takmir masjid atau majelis yang bersangkutan. Dilanjutkan doa, dan insya Allah masjid-masjid tersebut telah menyediakan makanan malam. Seperti ya, kiranya seperti itu. Jadi mohon datang lebih awal. Dan ada catatan pula bagi jamaah yang ingin mengikuti pembacaan Al-Quran, itu bisa datang lebih awal Isya atau asar berjamaah di masjid tersebut. Nanti dipandu oleh Ustadz Syarif. Demikian lebih kurangnya, bila kurang jelas bisa informasi Ustadz Sulaiman atau Ustadz Fahri atau Ustadz yang lain, karena beliau ini juga panitianya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa laqad ashartu li na'ti man awsafu tuhyil quluba tuhayyijul asjana. Wallahu qad athna alayhi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. Lakinna hubban fi sarairi qad ta'ali madihi safwati rabbina wa hadana.
وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعت أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وبالكرامة الفاتحة وبالبركة سورة الفاتحة وبالشفاعة سورة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم اللهم اعتقني في تيسير كل عسير فتيسر العسير عليك يسير أسألك اليسر والتيسير واللطف والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.